हाँ जी स्टूडेंट्स वेलकम करदा तुहाडा टूर स्टडी क्लास यूट्यूब चैनल दे विच। इस वीडियो दे विच स्टूडेंट्स आपां क्लास 12th दे लई सबजैक्ट हिस्टरी सबजैक्ट दे जिहड़े कि जिवें तुहानूं पता ही है हिस्टरी सबजैक्ट दे विच तुहाडे 22 चैप्टर्स ने। सो इन्हां दे 10 चैप्टर्स पंजाब दे भूगोलिक विशेषतावां तो लैके बंदा सिंह बहादुर तक पार्ट ए है, ठीक है। उस तो बाद जिहड़े कि अगले चैप्टर्स ने अब्दुल समद खान, जकरिया खान ते मीर मन्नू तो लैके जिहड़े कि अंग्रेज़ां ते सिखां दा दूजा युद्ध पंजाब उत्ते अंग्रेज़ां दा अधिकार, वो हैगा बी पार्ट, ठीक है। ए पार्ट दे विच 1 तो लैके 10 तक चैप्टर ने, 11 तो लैके अगे 22 तक ये जिहड़े कि बी पार्ट दे विच ने। सो की पेपर का स्ट्रक्चर है आपां तुहाडे नाल डिस्कस करदे हां। नाल दी नाल पार्ट ए दे जिन्ने भी 3 मार्क्स वाले, जिन्ने भी 5 मार्क्स वाले, जिन्ने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं तुहानूं बोल के इस वीडियो दे विच समझाऊंगी। वीडियो नूं वध तों वध शेयर करना ते चैनल जरूर सबसक्राइब करना। हाँ जी, तुहाडा जिहड़ा पेपर का पैटर्न ये हो गया कि एक तो तुहानूं जिवें तुहानूं पता ही है कि तुहाडे शॉर्ट क्वेश्चनस ने 10 MCQs होणगे ते 10 ही तुहाडे जिहड़े 1 लाइनर क्वेश्चन होणगे 1 मार्क्स वाले। टोटल जिहड़े शॉर्ट क्वेश्चनस ने वो 20 मार्क्स के ने, ठीक है। 80 मार्क्स का तुहाडा एग्जाम आ। उस तो बाद जिहड़े कि तुहाडे क्वेश्चनस आने ने जिहड़े कि 3-3 अंकां वाले 3-3 अंकां वाले क्वेश्चन 8 आने ने। बट वो 8 किवें आउणगे, 8 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ 5 करने ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 5 ਕਿਹੜੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਪਾਰਟ ਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਕਿ ਪਾਰਟ ਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈਗੇ ਨੇ 10 ਚੈਪਟਰ ਹਨਾ, ਪਹਿਲੇ 10 ਤੇ ਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ 11 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 22 ਤੱਕ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨਸ 3-3 ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੇ 3-3 ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੇ 4 ਆਉਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, 4 ਹੀ ਆਉਣਗੇ ਬੀ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ए पार्ट ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ 2 ਹੀ बी पार्ट ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਖਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਟਰਕਚਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਾ ਐਵੇਂ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਆਉਣਗੇ 3-3 ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ 8 ਆਉਣਗੇ। 8 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ 5 ਕਰਨੇ ਨੇ। 5 ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਰਨੇ ਨੇ? 4 ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣਗੇ ਏ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, 4 ਆਉਣਗੇ ਬੀ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਏ ਪਾਰਟ ਚੋਂ 2 ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, 2 ਹੀ ਕਰਨੇ ਬੀ ਪਾਰਟ ਚੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ 5ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟ ਚੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹ ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਖਾ ਲੱਗਦਾ, ठीक है। ये हो गया तुहाडे जिहड़े कि 3-3 अंकां वाले क्वेश्चन की गल। उस तो बाद तुहानूं आउणगे 5-5 अंकां वाले 5-5 अंकां वाले आउणगे 5-5 अंकां वाले तुसीं 8 क्वेश्चन आउणगे 5-5 अंकां वाले भी टोटल 8। 4 आउणगे पार्ट ए दे विचों, 4 ही आउणगे पार्ट बी दे विचों। इन्हां चारां दे विचों चारां दे विचों 2 तुसी पार्ट ए दे विचों करने जरूरी ने, 2 ही पार्ट बी चों करने जरूरी ने। ये नहीं है भी तुहानूं 8 क्वेश्चन आए हुए ने उत्थे मैंशन होगा बकायदा पार्ट ए ते पार्ट बी। ये नहीं है कि तुसी पार्ट ए दे विचों ही 4 दो चारों कर दो, नहीं। पार्ट बी दे विचों 2 करने जरूरी ने, 2 ही पार्ट ए दे विचों करने जरूरी ने, ठीक है। 2 पार्ट ए दे विचों करने जरूरी ने, 2 पार्ट बी दे विचों करने जरूरी ने। टोटल 8 क्वेश्चनों दे विचों तुसी करने ने 4। किन्ने मार्क्स के? 5 मार्क्स के, ठीक है। 20 मार्क्स के तुहाडे ये लॉन्ग क्वेश्चन ने। पार्ट ए दे विचों, पार्ट बी दे विचों बकायदा 3 अंकां वाले भी एवें आउणगे ते 5 अंक वाले भी एवें आउणगे, ठीक है। 3 अंक वाले तुसीं 5 करने ने, 2 पार्ट ए दे विचों, 2 पार्ट बी दे विचों, एक तुसीं जिहड़े मर्जी पार्ट चों कर लो। ते जिहड़े 5 अंकां वाले ने वो पार्ट ए दे विचों 2 ते पार्ट बी दे विचों 2 करने जरूरी ने, ठीक है। ये नहीं है कि तुसीं इक्को पार्ट दे कर दोगे, तो ए ते बी दे करने ने। हुण आपां पार्ट ए दे इस वीडियो विच डिस्कस करांगे लॉन्ग क्वेश्चन 3 अंकां वाले ते 5 मार्क्स वाले जिन्ने भी इंपॉर्टेंट बनते हैं, ते नाल दी नाल जिहड़े भी शॉर्ट जिहड़े कि नाल निकलदे हो भी आपां तुहानूं नाल दी नाल दस्सांगे क्योंकि लॉन्ग दे विचों शॉर्ट बनते हैं। चैप्टर दे पंजाब दे वख-वख नां ने जिहड़े उन्हां ते क्वेश्चन शुरू कर रहे आपां। ये शॉर्ट दे विच जाणगे पंजाब शब्द किहड़ी भाषा दा शब्द है, फारसी भाषा दा शब्द ਦੇ ਜਿਹੜੇ 2 शब्द ने, 5 ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਮੇਲ ਤੋਂ ਬਣਿਆ। 5 ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਹੁੰਦਾ ਪਾਣੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ। ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਬਿਆਸ ਰਾਵੀ ਚਨਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਰਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਰਿਗਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਸਪਤ ਸਿੰਧੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, 7 ਨਦੀਆਂ ਸੀ। 7 ਨਦੀਆਂ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਸਿੰਧ, ਬਿਤਸਾ ਜੇਲਮ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਅਦਕਨੀ ਚਨਾਬ ਦਾ ਨਾਮ, ਪਸ਼ਚਨੀ ਰਾਵੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਬਿਆਸ ਨਦੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਸ਼ਤੁਦਰੀ ਸਤਲੁਜ ਦਾ, ਸਰਸਵਤੀ। ਮਹਾਂਕਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ पंज नदियां की धरती। महाभारत दे विच 5 नदियां के नाम तो इलावा सिंध नदी का भी उल्लेख मिलता। ये शॉर्टली यूनानियों ने पंजाब के उत्ते जो कब्जा कर लिया, अधिकार कर लिया, फिर इहदा नाम पैटापोटामिया रखा। पैटापोटामिया का अर्थ है 5 नदियां का देश। मौर्य काल के विच अफगानिस्तान ते बलूचिस्तान ये भी पंजाब दे विच शामिल कर लए गए।
ਕਨਿੰਗਮ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ਏਂਸ਼ੀਅੰਟ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੱਕ ਕਬੀਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਟੱਕ ਦੇਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਿਆਸ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਅਕਬਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੱਧਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਸੂਬਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਤੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੱਧਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਸੂਬਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਾਹੌਰ ਰਾਜ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ। ਲਾਹੌਰ ਰਾਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਾਹੌਰ ਰਾਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੱਧਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਸੂਬਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਇਹਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਲਾਹੌਰ ਸੂਬਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੱਧਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਾਹੌਰ ਸੀ। ਤੇ ਮੁਗਲ ਸਮਰਾਟ ਜਿਹੜਾ ਅਕਬਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੁਲਤਾਨ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਮੁਲਤਾਨ ਪ੍ਰਾਂਤ। ਕਿਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਅਕਬਰ ਦੇ ਸਮੇਂ। ਤੇ ਅਕਬਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 5 ਦੁਆਬੇ ਬਣੇ ਸੀ। ਦੁਆਬ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਮਿਲਾਇਆ ਗਿਆ। 1849 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1901 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰਡ ਕਰਜ਼ਨ ਨੇ ਸਿੰਧ ਭਾਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ 1901 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਲਾਰਡ ਕਰਜ਼ਨ ਨੇ। ਤੇ 1857 ਈਸਵੀ ਵਿਦਰੋਹ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਹਿਸਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ 1911 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ 1947 ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੇ 1966 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰਾਂਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਇਲਾਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟਲੀ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 3 ਮਾਰਕਸ ਵਾਲੇ ਤੇ ਆਪਣੇ 5 ਮਾਰਕਸ ਵਾਲੇ। 3 ਮਾਰਕਸ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਐਵੇਂ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ 5 ਮਾਰਕਸ ਵਾਲੇ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਇਹ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਓਨਲੀ 5 ਮਾਰਕਸ ਵਾਲੇ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਓਨਲੀ 3 ਮਾਰਕਸ ਵਾਲੇ ਆਉਣੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਮਾਰਕਸ ਵਾਲੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਵੀ 5 ਮਾਰਕਸ ਵਾਲੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਯਾਦ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 'ਚੋਂ 3 ਮਾਰਕਸ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਣਾ ਸਕੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਮਾਰਕਸ ਵਾਲੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 5 ਮਾਰਕਸ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਸਕੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵੱਡੇ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਿੰਟ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦਰੇ ਸੀ ਖੈਬਰ ਕੁਰਮ, ਟੋਚੀ ਤੇ ਬੁਲਾਨ, ਇਹ ਦਰੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹਮਲਾਵਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਰੀਆ ਹੋਏ ਨੇ, ਈਰਾਨੀ, ਯੂਨਾਨੀ, ਕੁਸ਼ਾਨ ਹੋਣ, ਤੁਰਕ, ਮੁਗਲ ਤੇ ਦੁਰਾਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਵਧਾਏ ਸੀ। ਤੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰ ਉਹ ਐਂਟਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਜਿਹੜੇ ਦਰੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਦੇ ਲਾਭ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਮਾਰਕਸ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਦੇ ਲਾਭ ਲਿਖਣੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ। ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਦਾ ਸ਼ਬਦੀ ਅਰਥ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਰੀ ਸ਼ਾਰਟਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਬਰਫ਼ ਦਾ ਘਰ, ਤੇ ਵੈਰੀ ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 MCQs ਆਉਣੇ ਨੇ, 10 1 ਲਾਈਨਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣੇ ਨੇ, 20 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਸ਼ਾਰਟ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਰਫ਼ ਦਾ ਘਰ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜੇ ਲੰਬਾਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2500 ਆ, ਚੌੜਾਈ 240 ਮੀਟਰ ਹੈ, ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਚ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਚੋਟੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਚੋਟੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਸੰਸਾਰ ਦੀ। ਤੇ ਮੱਧ ਹਿਮਾਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਧ ਹਿਮਾਲਿਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡ ਕਰ ਲੈਣਾ।
ठीक है। बाकी कुछ इन्ना इंपॉर्टेंट नहीं, बस तुसीं सिर्फ हिमालय शब्द ही अर्थ याद करना। तो सब तो उच्ची चोटी ਜਿਹੜੀ माउंट एवरेस्ट है, तो हिमालय पर्वत के की लाभ ने, एक ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਬਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਚਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਰਫ਼ ਨਾਲ ਢੱਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਮਲਾਵਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੋਈ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਦੂਜਾ ਮਾਨਸੂਨ ਪਾਉਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਉੱਚੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਕੇ ਕਾਫੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਰਖਾ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫਸਲ ਵਾੜੀ ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਪਜਾਊ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਚੌਥਾ, ਜਿਹੜੇ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀਆਂ ਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਮਲਾ, ਮਨਾਲੀ, ਕੁੱਲੂ, ਕਾਂਗੜਾ, ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਗਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖਿੱਚ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨੇ ਕਿ ਟੂਰਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੱਕੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਡ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਦੇ ਲਾਭ ਨੇ। ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਰੀ ਸ਼ਾਰਟ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਦਬਾਅ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕਰੇ ਲਿਆ ਕਿ ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ਬਦ ਦੋ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਦੋ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਇਲਾਕਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 5 ਹੈ ਤੇ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਬਸਤੂ ਜਲੰਧਰ ਦਬਾਅ, ਬਾਰੀ ਦਬਾਅ, ਰਚਨਾ ਦਬਾਅ, ਚੱਜ ਦਬਾਅ ਤੇ ਸਿੰਧ ਸਾਗਰ ਦਬਾਅ। ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਬਿਸਤ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਬੱਬੇ ਤੇ ਬਿਆਸ, ਸੱਸੇ ਤੇ ਸਤਲੁਜ। ਬਿਆਸ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਇਲਾਕਾ ਬਿਸਤ ਦਾ ਜਲੰਧਰ ਦਬਾਅ ਆ ਗਿਆ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇੱਕ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਰੀ ਦਬਾਅ। ਬਾਰੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਸ ਤੇ ਰਾਵੀ, ਬੱਬੇ ਤੋਂ ਬਿਆਸ, ਰਾਰੇ ਤੋਂ ਰਾਵੀ, ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਇਲਾਕੇ ਆ ਗਏ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ। ਬਾਰੀ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਮਾਝਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਮਝੇਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਰਚਨਾ ਦਬਾਅ ਰਾਵੀ, ਰਾਰੇ ਤੋਂ ਰਾਵੀ, ਚੱਚੇ ਤੋਂ ਚਨਾਬ, ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਇਲਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਅੱਖਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਦਰਿਆ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਦਰਿਆ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਦੁਆਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਝੱਜ, ਚੱਚੇ ਤੋਂ ਚਨਾਬ, ਜੱਜੇ ਤੋਂ ਜੇਹਲਮ, ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਇਲਾਕਾ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਜਰਾਤ, ਸ਼ਾਹਪੁਰਾ ਇਲਾਕੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨੇ। ਰਚਨਾ ਦੁਆਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ, ਸੇਖੂਪੁਰਾ, ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਸਿੰਧ ਸਾਗਰ ਦੁਆਬ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿੰਧ ਤੇ ਜੇਹਲਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਇਲਾਕਾ, ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਆ। ਤੇ ਸਿੰਧ ਸਾਗਰ ਦੁਆਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁਆਬੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਪਜਾਊ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਮਾਲਵਾ ਤੇ ਬਾਂਗਰ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, 3 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਲਵਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਘੱਗਰ ਦੋਨਾਂ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਘੱਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਲੁਜ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ ਮਾਲਵਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਇਲਾਕਾ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਲਵਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਲਵ ਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਬੀਲਾ ਇੱਥੋਂ ਇਹਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਮਲਵਈ ਪੈ ਗਿਆ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦਾ। ਬਾਂਗਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਘੱਗਰ ਆ। ਘੱਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਜਮਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘੱਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਮਨਾ ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਂਗਰ। ਜਦੋਂ ਘੱਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਤਲੁਜ ਲਿਖਣਾ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਮਾਲਵਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 3 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭੂਗੋਲਿਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਜਸਟ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਸੌਖੇ ਰੀਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਦੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਦੂਜਾ, ਜਦੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਬਹੁਤ ਉਪਜਾਊ ਬਣੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਜੰਗਲਾਂ ਪਰਬਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਆ ਅਫਗਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ, ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਜੰਗਲਾਂ ਪਰਬਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰੀਲਾ ਯੁੱਧ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਤੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ, ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਗੁਰੀਲਾ ਯੁੱਧ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸਕੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਇਹ 5 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਘੜਤ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਪਨਾਤਮਕ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਆ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਲਈ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੁਸਲਿਮ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਗਈ ਉਹ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਗਏ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਤੇ ਫਾਰਸੀ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਲਿਖੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੱਟੜ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਿੰਦੂ ਪੁਜਾਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤਪੂਰਨ ਵਿਚਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਲਹਿਰ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਸੀ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫਾਲਤੂ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਸੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਾਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਸਿੱਖ ਧਰਮ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਪੁਜਾਰੀ ਵਰਗ ਸੀ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲਿਖਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦੌਰ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲ ਗਈ, ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲ ਗਈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ। ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ, ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਕਰਤੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਰਹੇ, ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਣ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। 1752 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਲੱਗ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾ ਲਿਖ ਸਕੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਲਈ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸੋਮੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। 5 ਮਾਰਕਸ ਚਾਹੇ, ਬਟ ਕੋਈ ਇਹ ਇੰਨਾ ਖਾਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਵੈਰੀ ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਦੈਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 1926 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਆ ਇਹ। ਮਿਹਰਵਾਨ ਵਾਲੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦਾ ਸਪੁੱਤਰ ਮਿਹਰਵਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਮਿਹਰਵਾਨ ਵਾਲੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਾਣੂ ਸੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਕਾਫੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਇਹ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਭਾਈ ਵਾਲੇ ਵਾਲੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸਾਥੀ ਸੀ ਭਾਈ ਵਾਲਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨਘੜਤ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਵੱਲ ਘੱਟ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਜਿਹੜੇ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਭਾਈ ਵਾਲੇ ਵਾਲੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਹੈਗੀ ਗਿਆਨ ਰਤਨਾਂ ਵਾਲੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਕਾਫੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਆ। ਇਹ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਮਾਰਕਸ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, 5 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਗੇ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਮਾਰਕਸ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, 3 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਕੀ ਨੇ? ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦਾ ਸ਼ਬਦੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਆਗਿਆ ਪੱਤਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਣੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਲਈ ਲੰਗਰ ਲੈ ਕੇ, ਰਸਦ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ, ਲੜਾਈਆਂ ਲਈ ਘੋੜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਆਦਿ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਟੋਟਲ ਗਿਣਤੀ ਹੈਗੀ 89, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 34 ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, 23 ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਤਨੀਆਂ ਜੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਲਈ ਭੇਜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਸਦ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਮਸੰਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਾ ਭੇਜਣਾ, ਸਗੋਂ ਆਪ ਸਿੱਧੀ ਆ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਇੱਕ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਖੁਦ ਆਪ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਸਦ ਦਾ ਭੇਟ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਮਸੰਦ ਪ੍ਰਥਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮਸੰਦ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸੰਦ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਸੰਦ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਮਸੰਦ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਾਸ ਮਸੰਦ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ। ਤੇ ਮਸੰਦ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸੰਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ।
ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦੇ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵੀ ਜੀ ਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ, ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਸਾਹਿਤਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਭਾਣਾ ਮੰਨ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪਿਆ ਵੀ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ, ਇਹ 3 ਮਾਰਕਸ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, 5 ਮਾਰਕਸ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਕੌਣ ਸੀ? ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਭਰਾ ਦਤਾਰ ਚੰਦ ਭੱਲਾ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ 3, 4, 5ਵੇਂ ਤੇ 6ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਕਵੀ ਤੇ ਲੇਖਕ ਹੋਏ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ 39 ਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਨਵਾਜਿਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ 39 ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੇ 11ਵੀਂ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 6 ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸੰਬੰਧੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਦਸ਼ਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 6 ਗੁਰੂਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੱਕ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ 11ਵੀਂ ਵਾਰ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਕਿੱਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ 11ਵੀਂ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਜਾਂ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਨੋਟ ਲਿਖਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ 5 ਮਾਰਕਸ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, 3 ਮਾਰਕਸ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਕਲਨ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਸੀ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 1604 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੋਲਦੇ ਗਏ, ਉਚਾਰਦੇ ਗਏ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਗਏ। ਸੰਕਲਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਪਈ ਸੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੰਕਲਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ ਸੀ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁੱਧ ਬਾਣੀ ਸਿੱਖਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੀਜਾ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੰਕਲਨ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਰਾਮਸਰ ਨਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੰਕਲਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲਿਖਦੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲਿਖਵਾਉਂਦੇ ਗਏ। ਤੇ ਇਹ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਅਗਸਤ 1604 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤੰਬਰ ਵੀ ਮਿਲੂਗਾ ਤੇ ਕਈ ਥਾਂ ਤੇ ਅਗਸਤ ਵੀ ਮਿਲੂਗਾ, ਤੁਸੀਂ 1604 ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਹੁਣ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ? 6 ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ 5 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ? 976 ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 62 ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ 907 ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ 679 ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 2216 ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਤੇ 2218 ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਣੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। 116 ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ 59 ਸ਼ਬਦ 57 ਸਲੋਕ 59 ਸ਼ਬਦ 57 ਸਲੋਕ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 15 ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਫਰੀਦ ਜੀ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ, ਭਗਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਤੇ ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 541 ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਤੇ ਭੱਟ 11 ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦਰਜ ਹੈ 11 ਭੱਟਾਂ ਦੇ 125 ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਲ ਜੀ, ਭਲ ਜੀ, ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਕੀ ਹੈ? ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੁਨਹਿਰੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। 10ਵੇਂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਤੇ 10ਵਾਂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁਆਰਾ 1721 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ 10ਵੇਂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਲਨ ਹੈ 10ਵੇਂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੰਕਲਨ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ 1721 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 10ਵੇਂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰੀ ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ 10ਵੇਂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ ਤੇ 18 ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ, ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ, ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ, 24 ਅਵਤਾਰ, ਸ਼ਬਦ ਹਜ਼ਾਰੇ, ਸ਼ਸਤਰਨਾਮਾ, ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ, ਜਫਰਨਾਮਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੇ ਤੇ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਤੇ ਜਫਰਨਾਮੇ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਮਾਰਕਸ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਅਧੂਰੀ ਆਤਮ ਕਥਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੇ ਇਹ ਵੇਦੀ ਤੇ ਸੋਢੀ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਬਾਰੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਮਾ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ। ਤੇ ਜਫਰਨਾਮੇ ਦੀ ਰਚਨਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦੀਨਾ ਨਾਮੀ ਕਾਂਗੜਾ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਜਫਰਨਾਮੇ ਦਾ ਸ਼ਬਦੀ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿੱਤ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਤੇ ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ, ਮੁਗਲ ਸੈਨਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੀਆਂ ਸਹੁੰਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਬੜੀ ਹੀ ਦਲੇਰੀ, ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਫਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਕੋਲ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਇਕੱਲਾ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਮਿਲਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਿਕੋਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਲਾ, ਤਿਕੋਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਿਕੋਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ ਕਿ 16ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨ ਲਈ 16ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਲੋਧੀ ਸੀ। ਤਿਕੋਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਤਿਕੋਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅਖਾੜਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਬਲ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਬਾਬਰ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਦੌਲਤ ਖਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰੀ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ। ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਲੋਧੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਲੋਧੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਸੀ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਜਾ ਬਣਨ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਲੋਧੀ ਸੀ ਉਹ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦਿਲਾਵਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜਤਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦਿਲਾਵਰ ਖਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੈਦਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਦਿਲਾਵਰ ਖਾਨ ਕਿਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕੈਦਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਲੋਧੀ ਨੇ ਇਸ ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਬਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ ਬਾਬਰ, ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਕਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਾਬਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ 5 ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਹਮਲਾ 1519 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਤਾਂ ਬਾਬਰ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੁਨੇਹਾ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸੇ ਸੁਨੇਹੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਧਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਇਆ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਬਰ ਜੇਤੂ ਰਿਹਾ। 1525-26 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਸਗੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੁਗਲ ਵੰਸ਼ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ
ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਵੰਸ਼ ਸੀ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ, ਲੋਧੀ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਆਖਰੀ ਰਾਜ ਸੀ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ, ਉਹਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਤਮਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਤੇ ਬਾਬਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਰ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੋਧੀ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੁਗਲ ਵੰਸ਼ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ। 16ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿਵੇਂ ਸੀ? ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 5 ਮਾਰਕਸ ਵਾਲੇ 'ਚ। ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨੀਵਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਲੇਡੀ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਮੌਤ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਸਯੋਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਸੀ। ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੜਕੀ ਦਾ ਪਤੀ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਹੀ ਵਿਧਵਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਧਵਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਤੀ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ। ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਲੇਡੀ ਵਿਧਵਾ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਚਿਖਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਨਰਕਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਉਹਦਾ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਸੀ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉੱਚਿਤ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸਤਰੀਆਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਨਪੜ੍ਹ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਦੇ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ। ਪਰਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰਕੇ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਮੂੰਹ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਅੱਗੇ 16ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ, ਉੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀ, ਮੱਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਰਟ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਸੀ? ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਵਰਗ ਮੁਸਲਿਮ ਸੀ, ਮੁਸਲਿਮ ਵਰਗ। 16ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਦਸ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਸੀ? ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਟਫ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਉਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਰੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ 5 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਮਾਰਕਸ ਵਾਲੇ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਵਿਚਾਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੀ ਸਰੂਪ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ 3 ਮਾਰਕਸ 'ਚ ਵੀ ਅਲੱਗ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਈਸ਼ਵਰ ਜਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ, ਈਸ਼ਵਰ ਇੱਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਈਸ਼ਵਰ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ। ਤੇ ਈਸ਼ਵਰ ਨਿਰਾਕਾਰ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰੰਗ ਰੂਪ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਈਸ਼ਵਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਤੇ ਉੱਚਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਈਸ਼ਵਰ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਆ, ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਕੀ ਹੈ? ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਕਮ ਭਾਣਾ ਜਾਂ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਦਰ ਜਾਂ ਮਿਹਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਨਦਰ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਮਿਹਰ, ਦਇਆ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਉਹਦੀ ਨਦਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ, ਹਉਮੈ ਦਾ ਤਿਆਗ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਹੀ ਗਏ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੱਗ 3 ਮਾਰਕਸ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਆ ਗਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਵੇਂ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਜਾਂ ਹਉਮੈ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ 3 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸ਼ਾਰਟਸ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ? ਇਹ 3 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਹ ਸਭ ਵਸਤੂਆਂ ਜੋ ਈਸ਼ਵਰ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੱਚ। ਸਤਨਾਮ ਜਪਣ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਧੋਣ ਲਈ ਸਾਬਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਐਵੇਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਧੋਣ ਦੇ ਲਈ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਾਪ ਧੋਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 20ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਦੇ ਜਾਪ ਵਾਲਾ ਅਲੱਗ ਤੋਂ 3 ਮਾਰਕਸ 'ਚ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 3 ਮਾਰਕਸ 'ਚ ਅਲੱਗ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ, ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਗੁਰੂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਆਵਸ਼ਕ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਬੇੜੀ ਜਾਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਸਤਵਿਕ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਘੁੱਪ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਫਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਨਾਮ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਸ਼ਾਰਟਲੀ, ਅੰਜਨ ਮੈਂ ਨਿਰੰਜਨ ਰਹੀਏ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਅਪਵਿੱਤਰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ। ਵਿਰਾਗ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਨਿਆਸ ਧਾਰ ਲੈਣਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਨਿਆਸ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਅਪਵਿੱਤਰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਮਲ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਕਮਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫੁੱਲ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਗਦਾ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਵੀ ਉਹ ਸਹੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿਸਥ ਜੀਵਨ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 18 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਤੀਤ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਆਵਾਗਮਨ ਤੇ ਕਰਮ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵੈਸੇ ਆਵਾਗਮਨ ਕਰਮ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਵਾਗਮਨ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੰਤ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਆਤਮਾ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਤਮਾ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਵੇਂ 84 ਲੱਖ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜੂਨੀਆਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਆਤਮਾ। ਤੇ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੰਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਧੀਆ ਮਿਲੂਗਾ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਾਂਦਾ ਫੋਕੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਫੋਕਲੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਕਿ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 3 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਹ 3 ਮਾਰਕਸ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਤੇ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਮਾਰਕਸ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਈਜ਼ੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਨਾਮ ਜਪੋ ਵੰਡ ਛਕੋ ਵਾਲਾ, ਮਲਿਕ ਭਾਗੋ ਵਾਲੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਰੀ ਸ਼ਾਰਟ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ, ਜਿਵੇਂ ਸੈਦਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਲਿਕ ਭਾਗੋ ਸੀ, ਤੇ ਤਲੂੰਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਸੀ, ਐਵੇਂ। ਤੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਮਲਿਕ ਭਾਗੋ ਸੈਦਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗਰੀਬ ਤਰਖਾਣ ਦੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਠਹਿਰੇ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਲਿਕ ਭਾਗੋ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਿਕ ਭਾਗੋ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਦੀ ਰੋਟੀ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਵਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਮਲਿਕ ਭਾਗੋ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਵਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਖੂਨ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੰਡ ਛਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਗੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗਦਾਨ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸ਼ਾਰਟ ਜਿਹੜੇ 3 ਮਾਰਕਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਵੈਰੀ ਸ਼ਾਰਟ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਵੇਰਵਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਪ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ, ਤੇ ਐਵੇਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਵਾਲੇ ਲੜਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਪ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਨੂੰ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਆ। ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੁਪਤਨੀ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਪੂਰਵਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਦਾ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪੰਕਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪੰਕਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕੋ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕੋ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕੋ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਤੇ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਛਕਣਾ ਹੁੰਦਾ ਪੰਕਤ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਸਤਤ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਦਾਸੀ ਮਤ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਮੇਨ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਦਾ ਕਿ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1546 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਨਗਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੌਲੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਬੌਲੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ। ਤੀਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੌਲੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। 84 ਪੌੜੀਆਂ ਬਣਵਾਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਹਰ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ 84 ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜੁਨੀ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਨਗਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਰ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਪਾਪਾ ਨਿਜੰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੀਜੇ ਹਮਲੇ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਮਨਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਲਿੰਕ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਨ ਕਰ ਦੂੰਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂਆਂ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਏਜ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਸਮੇਤ ਦੇ ਜਿਵੇਂ 5ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, 9ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ, ਜਨਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤਨੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਗੁਰੂਆਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਚ ਕਰੋ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬੌਲੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਕਾਰਜ, ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ, ਮੰਜੀ ਪ੍ਰਥਾ। ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਜੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਨੂੰ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਨਗਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣਾ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖਾੜਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲਾ, ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਲਵੰਡ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਲੰਗਰ ਤੇ ਸੰਗਤ ਤੇ ਉਦਾਸੀ ਮਤ ਦਾ ਖੰਡਨ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਪੁਆਇੰਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚੌਥੇ ਗੁਰੂ ਤੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਚੱਲੂਗਾ। ਤੇ ਚੌਥੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਉਦਾਸੀ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦਾਸੀ ਮਤ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪੁਆਇੰਟ। ਮੰਜੀ ਪ੍ਰਥਾ, ਮੰਜੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਲਈ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਰਾਜ ਨੂੰ 22 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁਖੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੰਜੀਦਾਰ ਕਹਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੰਜੀਦਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਦਾਸੀ ਮਤ ਦਾ ਖੰਡਨ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, 3 ਮਾਰਕਸ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਲ ਵਿਆਹ, ਪਰਦਾ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵਿਧਵਾ ਵਿਆਹ ਤੇ ਅੰਤਰ ਜਾਤੀ ਵਿਆਹ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਨਮ, ਵਿਆਹ ਤੇ ਮਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਸਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਾਠ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਬੌਲੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵਾਲਾ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੇ ਲਿਆ ਡਿਸਕਸ, ਹੈ ਨਾ। ਬੌਲੀ 1552 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, 1559 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਇਹ 5 ਅੰਕਾਂ 'ਚ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਡਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਬਣਾਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਆ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟਾਂ 'ਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 3 ਮਾਰਕਸ 'ਚ, ਤੇ ਪੈਰੇ 'ਚ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਕਈ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 5 ਮਾਰਕਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪੈਰੇ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੰਜੀ ਪ੍ਰਥਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 3 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ, ਹੈ ਨਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਾਮਦਾਸਪੁਰਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1577 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 52 ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵਸਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਜ਼ਾਰ। ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇੱਕ ਮੱਕੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਣ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਰਮਿਕ ਕੇਂਦਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਣ ਗਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਮਸੰਦ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਖੁਦਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਸੰਦ ਪ੍ਰਥਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਮਸੰਦ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸੀ ਇਹ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਜ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਸਰੋਵਰਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਸੰਤੋਖਸਰ ਉਦਾਸੀ ਮਤ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ। ਠੀਕ ਹੈ,
ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਾਰਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 4 ਲਾਵਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ 4 ਲਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ 679 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਕਬਰ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾਪੂਰਨ ਸੰਬੰਧ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ। ਤੇ ਅਕਬਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਸੀ ਅਕਬਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਸੀ ਅਕਬਰ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਅਕਬਰ। ਤੇ ਅਕਬਰ ਨੇ 500 ਬਿੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਦਾਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਟੈਕਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹੀ ਲੌਂਗ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਲੌਂਗ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਪੁਆਇੰਟ, ਉਹੀ 3 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਅਲੱਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਖੁਦਵਾਈ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰਾ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਦਾਸੀ ਮਤ ਕੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਰੀਡ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਖਾਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਕਈ ਵਾਰ 3 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਕਾਰਜ ਯੋਗਦਾਨ ਇੱਕੋ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਕੋ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਮੰਦਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ 1588 ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ 99 ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਤੋਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰਖਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ 1621 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਤ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਚਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਗਤ ਉੱਥੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਵਾਇਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 1604 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1590 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ 24 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਦੱਖਣ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰੋਵਰ ਬਣਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੋਊਗਾ ਸਿੱਖ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਯਾਤਰੂ, ਉਹ ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰਿਕ ਭਵ ਸਾਗਰ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਤਰ ਜਾਊਗਾ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1593 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਆ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵਸਾਇਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤਿਮ 18 ਵਰ੍ਹੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਰਾਵੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵਸਾਇਆ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਸਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ। 1595 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਸ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਨਾਮੀ ਨਗਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਮਸੰਦ ਪ੍ਰਥਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਬਟ ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਰਜ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਧਿਆ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਈ ਮਸੰਦ ਪ੍ਰਥਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ। ਮਸੰਦ ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਮਸ਼ਨਨ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉੱਚਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਸ਼ਾਰਟਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਸੰਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉੱਚੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸੰਦ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੰਗਰ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਮਸੰਦ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਦਸਵੰਧ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਨਾ। ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੰਕਲਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੇ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹੀ ਸਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਰਜ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਮਸੰਦ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੰਕਲਨ। ਅੱਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਰੀਡ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ।
ਸੰਤ ਪ੍ਰਥਾ ਵਾਲਾ। ਪਿਰਥੀਆ ਕੌਣ ਸੀ? ਇਹ ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨ ਲਈ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਚੰਦੂ ਸ਼ਾਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਵੀ ਸ਼ਾਰਟ ਲਈ ਵੀ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਸਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੀਡ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸੇ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਈਜ਼ੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਰੀਡ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਜਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਰੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਹਾਂਗੀਰ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ, ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਚੰਦੂ ਸ਼ਾਹ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਯੋਗ ਵਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਚੰਦੂ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਬਟ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਲਈ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸ਼ਬਦ ਕਹਤੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਚੰਦੂ ਸ਼ਾਹ ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਗਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਦ ਕਿ ਚੰਦੂ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਟ ਫਿਰ ਚੰਦੂ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਭੜਕ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭੜਕਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਖੁਸਰੋ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਖੁਸਰੋ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ। ਖੁਸਰੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵਿਦਰੋਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਲਈ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਖੁਸਰੋ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੱਥੇ ਤੇ ਤਿਲਕ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਕਾਬਲ ਜਾਣ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋੜੀਂਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਟ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਸਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੀਡ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ 1606 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ 1606 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ 'ਚ। ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਕਿੱਥੇ? ਲਾਹੌਰ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਸਮੇਂ। ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦਾ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਨਾਂ ਦੇ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਮੀਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੰਸਾਰਿਕ ਸੱਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ, ਪੀਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੱਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸੱਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ। ਰਾਜਸੀ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਰੀਡ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜਸਟ ਪੁਆਇੰਟ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਭੇਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਸੈਨਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੈਨਾ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ। ਅਬਦੁੱਲਾ ਤੇ ਨੱਥੇ 2 ਢਾਡੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਾਰਾਂ ਗਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜੋਸ਼ ਜਗਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਅਲੱਗ ਵੀ ਬਣਦਾ, 5 ਮਾਰਕਸ ਲਈ ਵੀ ਬਣਦਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ, ਤੇ 3 ਮਾਰਕਸ ਲਈ ਵੀ ਬਣਦਾ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ, ਤੇ ਇਹ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਗੱਦੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਬੁੰਗਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਇਸ 1609 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਰਜ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਇਆ। ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ 1606 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਅੱਗੇ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਕੁਐਸਚਨ। ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦੇ ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਉਹਨੇ ਮਨ ਬਣਾਇਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ 52 ਹੋਰ ਰਾਜੇ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਵਿਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਪ ਉੱਠੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਾਜਿਆਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਉਹ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਦ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੋਣਗੇ ਅਗਰ 52 ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 52 ਕਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੋਲਾ ਸਵਾਇਆ, ਤੇ ਉਸ ਚੋਲੇ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਕਲੀ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਉਹ 52 ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਬਾਬਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ।
क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगे है गुरु हरराय जी का ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਯੋਗਦਾਨ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਸਟ ਰੀਡ ਕਰ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਾਫੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਲ ਗੁਰੂ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਤਾਂ ਬਾਲ ਗੁਰੂ ਜਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਲ ਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਚਕ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਏਜ ਸੀ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚੇਚਕ ਤੇ ਹੈਜਾ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਖੁਦ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ ਸੀ 1664 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਤੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਨਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਜਦੋਂ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਗੁਰੂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 22 ਸੋਢੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੰਜੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਨਾ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਪਾਰੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਡੁੱਬਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜੇ ਜਹਾਜ਼ ਡੁੱਬਣੋਂ ਹਟ ਜੂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ 500 ਮੋਹਰਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਭੇਟਾ ਕਰੂਗਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ 22 ਸੋਢੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਕਈ ਥਾਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਮੋਹਰਾਂ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਥਾਂ 'ਤੇ 2 ਮੋਹਰਾਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਮੋਹਰਾਂ ਰੱਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਜਹਾਜ਼ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੂੰ 500 ਮੋਹਰਾਂ ਸੁੱਖੀਆਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ 2 ਹੀ ਮੋਹਰਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਭੇਟਾ ਚੜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਕੋਠੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਦਾ ਗੁਰੂ ਲਾ ਦੋ ਰੇ, ਗੁਰੂ ਲਾ ਦੋ ਰੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 9ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੁਗਲਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚਕਾਲੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵੱਧਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 1605 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਗੁਰੂ 1606 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। 1605 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮਿੱਤਰਤਾਪੂਰਨ ਸੰਬੰਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਿੱਤਰਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਾਰੁਲ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਧਰਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਧਰਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਕੱਟੜਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ। ਨਕਸ਼ਬੰਦੀ ਦਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਨਕਸ਼ਬੰਦੀ ਵੀ ਭੜਕਾ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ ਫਰਿਆਦ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਅਫਗਾਨ ਸੀ ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਕਬੂਲ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਕੇ। ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪੰਡਿਤ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 1675 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁੱਖ ਫਰਿਆਦ ਭਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁੱਖ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਲਕ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਝੱਟ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਬਾਲਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਮੁਗਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਰਨ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਕਬੂਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਧੜ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਨਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੀਸ ਸੀ ਭਾਈ ਜੇਤਾ ਜੀ ਰੰਗਰੇਟਾ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਭਾਈ ਜੇਤਾ ਰੰਗਰੇਟਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬੇਟਾ ਕਹਿ ਕੇ ਨਵਾਜਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਈ ਜੇਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ।
ਅੱਗੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਈਜ਼ੀ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ 7-8 ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਪ ਮੈਂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਦੂਜੀ ਲੜਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੜਾਈ। ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੜਾਈ 1704 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ 40 ਸਿੱਖ ਸੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 5 ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਗੜੀ ਛੱਡਣ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੁਗਲ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਖਿਦਰਾਨਾ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਇਹ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੁਰੂਆਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਲੜਾਈਆਂ ਵਾਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਸਥਾਨ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਪ 'ਚ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਸੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਖਿਦਰਾਨਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 1705 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਮੁਗਲ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਅੰਤਿਮ ਲੜਾਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਖਿਦਰਾਨੇ ਦੀ ਢਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ 29 ਦਸੰਬਰ 1705 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 40 ਸਿੱਖ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ 40 ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਵਾ ਲਿਖ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦਿਖਾਈ, ਤੇ ਬਹਾਦਰੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੇਤਾ ਸੀ ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਧਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਧਾਵਾ ਨੂੰ ਫਾੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਖਿਦਰਾਨੇ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੁਕਤਸਰ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਗਾਨੀ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਭਗਾਨੀ ਲੜਾਈ 1688 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਭਗਾਨੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਇਹ ਹੋਈ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਅੱਗੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਲੜਾਈਆਂ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ, ਉਹ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਰਹੰਦ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਰੀਡ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਸਥਾਨ ਤੇ 22 ਮਈ 1710 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਬਾਰੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋਣਗੇ, ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਾਡਲ ਟੈਸਟ ਪੇਪਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਗੁਰਦਾਸ ਨਗਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰਦਾਸ ਨਗਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੂਣੀ ਚਾਂਦੀ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ 8 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਇਹ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਿਨੋਦ ਸਿੰਘ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਨੋਦ ਸਿੰਘ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜ ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਬਟ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁਗਲ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਨਾਲ 200 ਸਾਥੀ ਹੋਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 1715 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ 1716 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 19 ਜੂਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 4 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਜੇ ਸਿੰਘ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਹਿਸ਼ੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਅੰਗ ਕੱਟ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 1675 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਬਲਦੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦੇਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਰੂੰ ਲਪੇਟ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਆਰੇ ਨਾਲ ਚੀਰ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1606 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਤੇ ਇੱਕ ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਆਰੰਭਿਕ ਸਫਲਤਾ ਆਰੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਜਿੱਤਦਾ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਇਹ 3 ਮਾਰਕਸ ਵਾਲੇ ਲਈ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, 5 ਮਾਰਕਸ 'ਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਰੰਭਿਕ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਅੱਗੇ ਅੰਤਿਮ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਅੰਤਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਅੰਤਿਮ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਥੈਂਕਸ।